Good morning, my dear students. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. It's our channel, Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. Please like, share, and subscribe the channel and videos. The next unit, the next chapter, that's the blood. The blood, what is the meaning of blood? The blood, it's a specialized connective tissue and that circulate in a closed system of the blood vessel. Blood is made up of the suspension of form elements such as erythrocytes, leukocytes and platelets in a pale yellow color fluid called as plasma. In an adult man of around 70 kg, the volume of blood is about 5600 ml or 5.6 liter. That's 88% of the total body weight. The temperature of the blood is about 38 degrees Celsius and the blood pH is about 7.4, that is the slightly alkaline. This is the introductory part of the blood. In previous lecture showing that the part first introduction about the blood, then function of the blood, then erythrocytes, then second part that's having describe the WBCs like that leukocytes, then third part that's platelets or hemostasis process, and today I am going to discuss with a new point that's blood and transfusion. The new point today cover that's blood groups and transfusion. Taking out blood from one person and injecting it into the vein of another person is called as blood transfusion. तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन कशाला म्हणायचं? तर एका पर्सनच्या बॉडीमधून ब्लड काढायचं आणि ते ब्लड दुसऱ्या पर्सनच्या व्हेन्समध्ये इंजेक्ट करायचं आहे, दॅट कॉल्ड ॲज ब्लड ट्रान्सफ्युजन. द पर्सन हू डोनेट द ब्लड इज कॉल्ड ॲज डोनर. जो पर्सन ब्लड देतोय, डोनेट करतोय, त्याला म्हणायचं डोनर. अँड वन हू रिसीव इट इज द रिसिपंट. आणि जो ब्लड रिसीव करतोय त्याला म्हणायचं रिसिपंट. तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज अ लाईफ सेव्हिंग प्रोसिजर इन मेनी डिसीज कंडिशन्स लाईक हेमोरेज असेल, शॉक अँड ॲनेमिया. ही जी काय ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेथड आहे, इट्स अ लाईफ सेव्हिंग प्रोसेस. सो इन मेनी डिसीज लाईक दॅट हेमोरेज असेल, ज्यामध्ये ब्लडचं ब्लिडिंग होत असेल, शॉक असेल किंवा ॲनेमिया असेल, तर ह्या डिसीजसाठी ब्लड ट्रान्सफ्युजन इट्स अ लाईफ सेव्हिंग प्रोसिजर. सो सिन्स लॉंग अटेम्प्ट ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन वी आर कॅरिड आउट. बऱ्याच दिवसापासून ब्लड ट्रान्सफ्युजन कॅरिड आउट केलं जात होतं, बट फेल बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुपचं नॉलेज कमी असल्यामुळं ही जी काय ब्लड ट्रान्सफ्युजनची मेथड होती ही फेल झाली होती खूप दिवसापासून. दिस वॉज फर्दर जस्टिफाईड इन इम्युनोहेमॅटॉलॉजी. त्यानंतर इम्युनोहेमॅटॉलॉजीनी जस्टिफाईड केले. इम्युनोहेमॅटॉलॉजी इज ॲन ॲप्लिकेशन ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ इम्युनॉलॉजी to the study of red cells, antigen and their corresponding antibodies in blood. Human being can be divided into various categories on the basis of blood group. Human being चे on the categories on the blood groups त्याच्यामध्ये डिवायडेशन झालं आहे. हे जे काय आपण ब्लड ग्रुप डिटेक्शन करतो, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इम्युनॉलॉजी, an application on the immunohematology. It's depend on a study, it's a red cell antigens and their corresponding antibodies in a blood. याच्या आधारावरती आपण ब्लड ग्रुपचं डिटेक्शन करत असतो. Then the blood group are decided by the presence or absence of certain red cell antigen
which are called as blood group factor and reside on the surface of the membrane of RBC cells. ब्लड ग्रुप आपल्याला डिसाईड करायचा की त्याच्यामध्ये प्रेझेन्स आहे की ॲब्सेन्स आहे सर्टन रेड सेल्स अँटीजन, आणि त्याला सांगतो ब्लड ग्रुप फॅक्टर्स. धीज अँटीजन्स आर मेनली लिपोप्रोटीन्स ऑर ग्लायकोप्रोटीन्स. ह्या ब्लडमध्ये काय प्रेझेंट आहेत, अँटीजन आहेत, आणि अँटीजन्स आर द मेनली आर दी लिपोप्रोटीन्स आणि ग्लायकोप्रोटीन्स आहेत. द अँटीजेनिक कॅरेक्टर्स ऑफ RBCs are inherited and the antigen detection of all blood group is based on the principle of hema agglutination. हे जे काय अँटीजेनिक कॅरेक्टर आहे RBCचं इनहेरिटेड अँड अँटीजन डिटेक्शन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप इट्स बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ हेमा ॲग्लुटिनेशन. म्हणजे ब्लड ग्रुपचं जे काय प्रिन्सिपल आहे, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन करायचं आहे, ब्लड ग्रुपचं फाइंड आउट करायचं आहे, तर त्याचं जे काय प्रिन्सिपल आहे ते आहे इट्स बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ हेमा ॲग्लुटिनेशन मेथड. देन अबाउट 30 commonly occurring antigens are present in the body or hundreds of other rare antigens, each of which at in a certain time can lead to antigen antibody reaction are found in human blood cells. Most of these are in weak and there are two particular group of antigens more likely to cause blood transfusion reactions. They are ABO system of antigens and RH system. मग ही जी काय सिस्टीम ब्लड ग्रुपचं डिटेक्शन केलं जातं इट्स बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ अँटी हेमॅग्लुटेशन और हेमॅग्लुटिनेशन मेथडनुसार आपण त्याचं प्रिन्सिपल आहे. पण त्यामध्ये दोन सिस्टीम आहेत, त्या दोन सिस्टीमनुसार आपण ब्लड ग्रुपचं डिटेक्शन करू शकतो. एक म्हणजे ABO सिस्टीम इट्स अ कॉमनली यूज, अँड सेकंड इज दी RH सिस्टीम म्हणजेच रिसस फॅक्टर सिस्टीम. In a hema-agglutination reaction, the red cell antigen it's called as the agglutinogen. आणि जे काय अँटीबॉडीज आहेत, the antibodies involved in a reaction it's called as the agglutinin. Two antigens, type A and type B, occur on the surface of RBC in a large proportion of population. त्या ब्लडच्या RBCच्या सरफेसवरती टाईप ए आणि टाईप बीचे दोन अँटीजन प्रेझेंट आहेत. त्यामुळे इन द ABO सिस्टीम ऑफ अँटीजन पीपल आर क्लासिफाईड इन टू मेनली 4 मेजर ग्रुप्स. या ABO सिस्टीममुळे 4 मेजर ग्रुप पडले ब्लड ग्रुपचे, म्हणजेच कोणते, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB अँड ब्लड ग्रुप O. दॅट्स अ मेनली 4 मेजर ग्रुप अंडर दी ABO सिस्टीम. This depends upon the reaction obtained by mixing the RBC with two different reagents known as antigen A and antigen B. It's a depend on the reaction it's obtained by the mixing of RBC. म्हणजे एक ब्लडचा ड्रॉप घ्यायचा आहे आणि त्यासोबत दोन डिफरंट रिएजंट आहेत, त्यांना मिळालं अँटीजन A आणि अँटीजन B. यानुसार त्यांचं डिटर्मिनेशन केलं जातं ब्लड ग्रुपचं. तर ब्लड ग्रुपचं ज्यावेळेस डिटर्मिनेशन करायचं, द रिॲक्शन रिझल्ट्स डिटरमाइन ब्लड ग्रुप ॲज अ टॅब्युलेटेड. पण हे ज्यावेळेस रिॲक्शन आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे, तर त्या अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल, एक स्लाईड घ्यावं लागेल. त्या स्लाईडवरती 3 ड्रॉप्स घ्यायचे आहेत ब्लडचे, आणि त्या 3 ड्रॉप्सवरती अँटीजन A, अँटीजन B आणि अँटीजन D जो असतो, तो अँटीजन D यासाठी आहे की हा ब्लड ग्रुप पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे ते चेक करण्यासाठी एक अँटीजन D सुद्धा अवेलेबल आहे. मग अँटीजन A, अँटीजन B आणि अँटीजन D ह्या तिन्ही अँटीजनचा 1 ड्रॉप्स काय करायचा आहे, त्या ब्लडवरती टाकायचा आहे. आणि त्या ब्लडवरती टाकल्यानंतर आपल्याला शो होईल काय, एकतर अग्लुटिनेशन होईल किंवा नो ॲग्लुटिनेशन आपल्याला सीन होईल, आणि त्यानुसार आपण ठरवायचं आहे का ब्लड ग्रुप कोणता आहे. तर ब्लड प्लस अँटीजन A जर दिला आपण त्या ब्लड ग्रुपवरती, शो दॅट स्लाइड ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन स्लाइड. There are the firstly 3 blood groups are the taken in the slide, and then 1 drop of the antigen A, 1 drop of antigen B and 1 drop of the antigen D. Then it's slowly stirring to that blood drops and showing that's why it's showing A as remains same as earlier,
बी शोज द अग्लुटिनेशन अँड डी शोज ॲज द अग्लुटिनेशन. अग्लुटिनेशन म्हणजे काय, तिथं रक्त काय होते, साकाळल्यासारखं होते. ब्लडचं काय होतं, तिथं अग्लुटिनेशन होते. म्हणजे यामध्ये काय आहेत, अँटीजन्स प्रेझेंट आहेत, एमध्ये अब्सेंट आहेत. आणि शोईंग दॅट फायनल रिझल्ट द ब्लड ग्रुप इज अ बी पॉझिटिव्ह बिकॉज बी हॅविंग शोईंग द अग्लुटिनेशन अँड डी शोईंग हॅविंग द अग्लुटिनेशन, सो इट्स अ पॉझिटिव्ह. जर यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं ब्लड साकारलं नसतं तर त्यामध्ये बी निगेटिव्ह राहिला असता. बी शो इज हॅविंग अ निगेटिव्ह. ज्यावेळेस प्रॅक्टिकली आपण घेऊ त्यावेळेस ते जास्त समजेल अजून तुम्हाला. मग ब्लड प्लस अँटीजन ए दिला, त्यामध्ये अग्लुटिनेशन झालं. आणि ब्लड प्लस अँटीजन बी घेतला, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं अग्लुटिनेशन झालं नाही. अग्लुटिनेशन म्हणजे काय, त्यामध्ये रक्त जे काय आहे ते साखळतं किंवा ब्रेकडाऊन ऑफ द RBCs होता, त्यामध्ये त्याला अग्लुटिनेशन म्हटलं जातं. आणि मग अँटीजन बीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, म्हणजेच ब्लड ग्रुप ए असेल. त्यानंतर ब्लड प्लस अँटीजन ए नो ॲग्लुटिनेशन, ब्लड प्लस अँटीजन बी ॲग्लुटिनेशन, ब्लड ग्रुप बी, जो आत्ता आपण जी स्लाईड मागची बघितली त्यामध्ये. त्यानंतर आहे ब्लड प्लस अँटीजन ए. आता इथे बघा, ब्लड प्लस अँटीजन ए दिला त्यावेळेस अग्लुटिनेशन होईल, आणि ब्लड प्लस अँटीजन बी दिला तरी पण अग्लुटिनेशन होईल. म्हणजे दोन्हीही ठिकाणी ब्लडचं काय होईल, त्या ठिकाणी काय होईल, ब्लडचं दोन्ही ग्रुप हे अग्लुटिनेशन दाखवतील. म्हणजे रक्त तिथं साकारलं जाईल, ब्लड साकारलं जाईल किंवा ब्लडचं ब्रेकडाऊन होईल. त्यामुळे ब्लड ग्रुप हा ए बी असेल. कोणता असेल, ब्लड ग्रुप ए बी. त्यानंतर ब्लड प्लस अँटीजन ए, त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. आणि ब्लड प्लस अँटीजन बी, त्यामध्येही कोणता बदल होणार नाही. म्हणजे दोन्हीही आपण अँटीजन टाकले आणि आहे तसंच जर राहिलं, त्यामध्ये कोणताही चेंजेस झाला नाही, तर दॅट्स हॅविंग शोईंग द ब्लड ग्रुप ओ. त्यावेळेस ब्लड ग्रुप कोणता असतो, तर ओ असतो. सो दिस इज द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन टेबल. सो वन बाय वन कॅन डिस्कस दी ब्लड ग्रुप ए. आता ब्लड ग्रुप एमध्ये काय सांगतं ते बघूया आपण. तर व्हेन अँटीजन ए अँड अँटीजन बी सेराज आर ॲडेड टू द ब्लड सॅम्पल अँड ॲग्लुटिनेशन इज ऑब्झर्व विथ द ब्लड ग्रुप इज ए. जर त्यामध्ये अग्लुटिनेशन दिसलं आपल्याला अँटीजन एमध्ये, तर ब्लड ग्रुप ए असेल. धीज इंडिकेट, यामुळे काय समजतं माहिती आहे का आपल्याला, दॅट अँटीजन ए प्रेझेंट ऑन द RBC. त्या RBC मध्ये अँटीजन ए प्रेझेंट आहे अँड द सिरम कंटेन्स अँटीजन बी अँटीबॉडीज. ब्लड ग्रुप ए का झाला आहे डिटर्मिनेशन, कारण की त्या अँटीजन ए जे आहेत ते प्रेझेंट आहेत RBC मध्ये आणि सिरम कंटेन्स अँटीजन बी अँटीबॉडीज अँड सो डू नॉट शोज एनी अँटीजन बी अँटीबॉडीज. मग ब्लड ग्रुप ए जो आहे इज अ कॉम्पिटेबल विथ. मग ब्लड ग्रुप ए हा कोणाला ब्लड देऊ शकतो, तर ग्रुप ए किंवा कॉम्पिटेबल कोणासोबत आहे, तर ग्रुप ए ब्लड इज अ कॉम्पिटेबल विथ ब्लड ग्रुप ए अँड ब्लड ग्रुप ओ. ब्लड ग्रुप कॉम्पिटेबल कोणासोबत आहे, ब्लड ग्रुप ए, तर ब्लड ग्रुप ए आणि ब्लड ग्रुप ओ. अँड इट्स इनकॉम्पिटेबल विथ ब्लड ग्रुप बी अँड ब्लड ग्रुप ए बी. कॉम्पिटेबल म्हणजे काय, तर ब्लड ग्रुप ए जो आहे तो ग्रुप ए वाल्यांकडून ग्रुप ओ वाल्यांकडून ब्लड घेऊ शकतो किंवा त्यांच्यासोबत तो कॉम्पिटेबल आहे. पण इनकॉम्पिटेबल कशासोबत आहे, तर ब्लड ग्रुप बी आणि ब्लड ग्रुप ए बी, त्यांच्यासोबत घेऊही शकत नाही, देऊही शकत नाही. दॅट्स अ इनकॉम्पिटेबल विथ ब्लड ग्रुप बी अँड ब्लड ग्रुप ए बी. शो सेकंड ब्लड ग्रुप बी. When antigen A and antigen B seras are added to the blood sample and agglutination is seen with antigen B, the blood group is a B. जे काय अग्लुटिनेशन दिसणार आहे ते अँटीजन बी मध्ये दिसेल. अँटीजन ए मध्ये कोणत्याही प्रकारचे चेंजेस होणार नाही, त्यावेळेस ब्लड ग्रुप बी असेल. दिस इंडिकेट दॅट अँटीजन बी इज अ प्रेझेंट ऑन द RBC. म्हणजे त्यामध्ये RBC प्रेझेंट आहे. त्यामध्ये काय आहे, अँटीजन बी इज अ प्रेझेंट ऑन द RBC, म्हणजे अँटीजन बी त्यामध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून अग्लुटिनेशन झालं. अँड सिरम कंटेन ए अँटीबॉडीज. ग्रुप बी ब्लड इज कॉम्पिटेबल विथ ब्लड ग्रुप बी अँड ब्लड ग्रुप ओ अँड इट्स इनकॉम्पिटेबल विथ ब्लड ग्रुप ए अँड ए बी. देन ब्लड ग्रुप्स ए बी. When antigen A and antigen B
Seras are added to the blood sample and agglutination is observed with both antigen A and antigen B. The blood group is supposed to be AB. म्हणजे काय AB कधी होईल तर ज्यावेळेस आपण दोन ब्लडचे ड्रॉप्स घेऊ त्या दोन्ही ड्रॉप्सवरती सॅम्पल टाकू अँटी आणि अँटी बी तर त्यावेळेस दोन्हीमध्ये अग्लुटिनेशन होईल दोन्हीमध्ये रक्त साकारलं जाईल तर त्यावेळेस आपण ब्लड ग्रुप AB हा असं ठरवू शकतो. These indicate presence of antigen A as well as antigen B on RBC and the serum do not have any antigen A or antigen B antibodies compatible. म्हणजे याच्यानुसार आपल्याला काय समजतंय तर त्या ब्लडमध्ये अँटीजन ए आणि अँटीजन बी ही RBCमध्ये त्या प्रेझेंट आहे अँड सिरम डू नॉट हॅव एनी कंटेन लाईक अँटीजन ए अँड अँटीजन बी अँटीबॉडीज. ग्रुप AB blood is compatible with blood group A, B, AB and O. So therefore people with blood group AB are sometimes called as universal recipient. त्यामुळेच ब्लड ग्रुप AB ला समटाइम्स कॉल्ड ॲज द युनिव्हर्सल रिसिपंट. त्याला काय म्हणलं जातं युनिव्हर्सल रिसिपंट म्हटलं जातं कारण की तो ब्लड ग्रुप ए वाल्यांचंही घेऊ शकतो बी वाल्यांचंही घेऊ शकतो किंवा AB वाल्यांचंही घेऊ शकतो. इट्स अ युनिव्हर्सल रिसिपंट्स बिकॉज they do not have antibodies to attack the antigens on a donated RBC. Then blood groups O. When antigen A and antigen B seras are added to the blood sample but agglutination is not seen with either of them, the blood group is supposed to be O. अँटीजन ए घेतला आहे अँटीजन बीचा ड्रॉप ब्लडमध्ये टाकला आहे त्या सॅम्पलमध्ये ॲड केला आहे तर त्यावेळेस कोणत्याही प्रकारचं अग्लुटिनेशन दिसणार नाही दोन्ही ड्रॉप्सवरती दोन्ही स्लाईडवरती दिसणार नाही त्यावेळेस ब्लड ग्रुप हा ओ मानला जातो. This indicates absence of antigen A and antigen B on RBC, that is the RBC do not contain this antigen but the serum contain both antigen A and antigen B antibodies are the present in the serum. Due to the fact that they do not contain any of the antigen on the RBC, the people with blood group O and referred to as universal donors. सो ब्लड ग्रुप ओला म्हटलं जातं युनिव्हर्सल डोनर आणि ब्लड ग्रुप ए बीला म्हटलं जातं युनिव्हर्सल ॲसेप्टन्स. बट टाईप ओ पीपल इफ नीडेड कॅन रिसीव ओनली टाईप ओ ब्लड. जर ब्लड ग्रुप ओ वाल्याला ब्लडची गरज असेल तर त्यावेळेस फक्त आणि फक्त टाईप ओ ब्लड ग्रुपचाच त्याला ब्लड ग्रुप ओ लागेल अँड दे कॅन नॉट टेक अ ब्लड ऑफ टाईप ए बी अँड ए बी. त्यावेळेस तो ए किंवा बी वाल्यांकडून ब्लड घेऊ शकत नाही. इट्स ओनली फॉर टाईप ओ ब्लड ग्रुप इज रिक्वायर्ड और नीडेड. द ब्लड शूड बी केअरफुली क्रॉस मॅच और स्क्रीन बिफोर ट्रान्सफ्युजन. जे काय ब्लड आहे त्यांचं क्रॉस मॅच किंवा स्क्रीन केल्यानंतरच ट्रान्सफ्युजन करायचं असेल तर तसं नाही केलं तर व्हेन ब्लड इज अ मिसमॅच सो दॅट अँटीजन ए अँड अँटीजन बी प्लाझ्मा अँटीजन्स आर मिक्स विथ RBC अँड दॅट कंटेन AB अग्लुटिनोजन रिस्पेक्टिवली. The RBC agglutination take place in the body. And त्यामुळे काय होईल द प्रोसेस ऑफ अग्लुटिनेशन रेफरिंग टू अढेरिंग ऑफ RBC विथ इच अदर अँड टू फॉर्म अ क्लम्प. त्यामुळे बॉडीमध्ये काय होईल क्लम्प होईल. जर मिसमॅच जर आपण ब्लड ग्रुप जर दिला पेशंटला तर तिथे बॉडीमध्ये क्लम्प्स तयार होतील. धीज क्लम्प प्लग स्मॉल ब्लड व्हिसल थ्रू आउट द सर्क्युलेटरी सिस्टीम. जे काय ब्लड व्हिसल्स आहेत त्या ब्लड व्हिसलमध्ये स्मॉल प्लग्स तयार होतील अँड धीज प्लग्स आर फर्दर अटॅक बाय phagocytes and destroy the releasing hemoglobin and which is termed as hemolysis. आणि त्यामुळेच हेमोलायसिस म्हणजेच हेमोग्लोबिनचं डिस्ट्रॉय होण्याचं काम सुरू होईल आणि याच्यामुळे these excess release hemoglobin and may causes kidney damage. जर आपण ब्लड ग्रुप ए वाल्याला ब्लड ग्रुप बी दिला तर ही कंडिशन होऊ शकते. त्यामध्ये बॉडीमध्ये स्मॉल प्लग ब्लड व्हिसलमध्ये तयार होऊ शकतात आणि त्यामुळे जे काही हेमोग्लोबिन आहे त्यांचं डिस्ट्रॉय होईल. हेमोलायसिसची कंडिशन क्रिएट होईल आणि हेमोलायसिस जर क्रिएट झाला ही डिसऑर्डर कंडिशन तयार झाली तर त्यावेळेस दिस एक्सेस रिलीज ऑफ हेमोग्लोबिन अँड मे कॉजेस किडनी डॅमेज. आणि जर हेमोग्लोबिनचं एक्सेस रिलीजिंग झालं तर त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली किडनी डॅमेज होण्याचे चान्सेस असतात. देन शो दिस इज द टेबल हाऊ टू रीड युअर रिझल्ट्स. तुम्ही काय करायचे 3 स्लाईड घ्यायच्या 3 स्लाईडवरती 3 ड्रॉपचे ब्लड घ्यायचे. त्यानंतर 3 बॉटल असतात अँटीजन ए अँटीजन बी आणि अँटीजन डीच्या 3 बॉटल्स मेडिकलमध्ये अवेलेबल आहेत त्यामुळे बॉटल्स भेटतात.
ज्यावेळेस आपलं प्रॅक्टिकल करायचं आहे त्यावेळेस आपण तुम्हाला सांगू की नेमकी कसं करायचं प्रॅक्टिकल. पण रिझल्ट कसा ऑकर होतो आहे ते आपण बघूया. तर ओ पॉझिटिव्ह कोणाला म्हणायचं आहे, तर ज्यावेळेस अँटीजन ए आणि अँटीजन बी हे दोन्हीही जे काही ब्लड ड्रॉप्स आहेत त्यामध्ये कोणताही बदल होत नाही, पण अँटीजन डीमध्ये बदल होतो आहे, त्यावेळेस तो पॉझिटिव्ह असतो. अँटीजन डी हा फक्त पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्हसाठी आहे. काय अँटीजन डी जो काय आहे, अँटीजन असेल किंवा सेरा असेल, तर हा इट्स ओनली फॉर पर्पज ओनली इंडिकेट द पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह रिपोर्ट. देन ओ निगेटिव्ह कधी असेल की ज्यावेळेस कोणताही बदल होणार नाही, तिन्ही ब्लड ग्रुपवरती कोणत्याही प्रकारचं अग्लुटिनेशन होणार नाही, दॅट्स हॅविंग ओ निगेटिव्ह. ए पॉझिटिव्ह कशाला म्हणायचं, फक्त अँटीजन एमध्ये बदल होईल आणि अँटीजन डीमध्ये बदल होईल त्याला म्हणायचं ए पॉझिटिव्ह. तर ए निगेटिव्ह कशाला म्हणायचं, एमध्ये बदल होईल पण बीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही आणि अँटीजन डीमध्येही बदल होणार नाही बिकॉज इट्स अ ए निगेटिव्ह. आता बी पॉझिटिव्हच्या वेळेस एमध्ये कधीच बदल होणार नाही, बी पॉझिटिव्हमध्ये अग्लुटिनेशन होईल आणि अँटीजन डीमध्येही बदल होईल कारण की हा पॉझिटिव्ह आहे. आणि बी निगेटिव्हच्या वेळेस अँटीजन ए आणि अँटीजन डीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही बिकॉज इट्स निगेटिव्ह आणि यामध्ये फक्त बीमध्येच अग्लुटिनेशन आपल्याला बघायला मिळेल. ए बी पॉझिटिव्ह जे आहे, ए बी पॉझिटिव्ह जर आला तर त्यावेळेस काय होईल, तिन्हीमध्ये बदल होतो, म्हणजे तिन्ही अग्लुटिनेशन दाखवले जातात कारण की ए त्यामध्ये अँटीजन प्रेझेंट आहे, बीमध्ये प्रेझेंट आहे आणि सी अँटीजन डीमध्ये काय आहे तर पॉझिटिव्हसाठी तोही अग्लुटिनेशन दाखवतो. आणि ए बी निगेटिव्हमध्ये फक्त काय होतं आहे, ए आणि बी ॲग्लुटिनेशन होतात पण अँटीजन डी निगेटिव्ह असल्यामुळे तो ॲग्लुटिनेशन होत नाही. आणि जर चारहीमध्येही इन केस झालं ब्लड ग्रुपचं ब्लडचं अग्लुटिनेशन झालं तर इट्स इनव्हॅलिड, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा ब्लड ग्रुप डिटेक्शन होत नाही. त्यानंतर हे ब्लड ग्रुपचं डिटर्मिनेशन आहे की नेमकी ब्लड ग्रुप कसा डिटर्माइन करायचा, तर तिथे 3 ड्रॉप्स दिलेत. दिस इज द अँटीजन ए, अँटीजन बी आणि अँटीजन डी. एमध्ये काही बदल झाला नाही, बीमध्ये अग्लुटिनेशन झाले. बघा हे ब्लडचा एक ड्रॉप घेतला होता त्यामध्ये ते ब्लड काय झालं, ब्रेकडाऊन झालं किंवा साकाळलं म्हणतो आपण त्याला. तर यामध्ये जे काय साकाळलेलं ब्लड आहे त्या शोईंग दॅट बी शोज अग्लुटिनेशन अँड डी शोज अग्लुटिनेशन, सो इट्स अ पॉझिटिव्ह. फायनल रिझल्ट काय आला, द ब्लड ग्रुप इज अ बी पॉझिटिव्ह. आता नेक्स्ट अजून एक सिस्टीम आहे, इथपर्यंत आपण बघितलं सर्व हे ABO सिस्टीम होती. कोणती होती, ABO ग्रुप सिस्टीम. ही आहे रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टीम. रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टीम इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द ट्रान्सफ्युजन ऑफ ब्लड. ब्लडच्या ट्रान्सफ्युजनसाठी ही सिस्टीम महत्त्वाची आहे. इट इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्लड ग्रुप सिस्टीम इन ह्युमन्स आफ्टर ABO सिस्टीम. ABO सिस्टीम नंतर ही हे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे ह्युमनच्या बॉडीसाठी. इट इज अ नेम आफ्टर हिचं नाव कधी देण्यात आलं, इट इज अ नेम आफ्टर द अँटीजेनिक फॅक्टर फर्स्ट ऑब्झर्व ऑन RBC ऑफ रेसस मंकी इन 1914 बाय लँडस्टेनर अँड विनर सायंटिस्ट. ह्या 2 सायंटिस्टला मंकीच्या ब्लडमध्ये त्यांना RH फॅक्टर मिळाला. त्यावेळेसपासून ही रिसर्च फॅक्टर किंवा रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टीम अंमलात आलेली आहे. एनीवन who possesses this antigen on the RBC, the term as RH positive, whereas the person who does not have this antigen is said to be RH negative. About 85% of the human being are the RH positive and 15% are as the RH negatives. When a RH negative person receives a blood from RH positive person, जर RH negative person असेल तर तो RH पॉझिटिव्ह पर्सनकडून ब्लड घेऊ शकतो. अँटी RH ॲग्लुटिनिन डेव्हलप स्लोली अँड धिस प्रोसेस इज इनिशियली स्लो. इफ द RH निगेटिव्ह पर्सन इज नॉट प्रिव्हियसली एक्सपोज टू RH फॅक्टर, इनिशियल ऑर फर्स्ट ट्रान्सफ्युजन कॉजेस नो इमिजिएट रिॲक्शन, बट अग्लुटिनेशन कॅन ऑकर आफ्टर 2 to 4 weeks. जे काय अग्लुटिनेशन आहे ते ABO सिस्टीममध्ये फास्टली ऑब्झर्व होतं, पण यामध्ये जे काय आहे यामध्ये 2 ते 4 वीक्स नंतर अग्लुटिनेशन बघायला मिळते, जे की ABO सिस्टीममध्ये विदिन अ सेकंडमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. लॅटर द RH निगेटिव्ह पर्सन बिकम स्ट्रॉंगली सेन्सिटाईज टू RH फॅक्टर. जे काय RH निगेटिव्ह पर्सन आहेत हे RH फॅक्टरला एकदम स्ट्रॉंगली सेन्सिटाईज आहेत. ऑन अ सबसिक्वेंट ट्रान्सफ्युजन ऑफ RH पॉझिटिव्ह ब्लड इन टू द सेम RH सेन्सिटाईज पर्सन,
the transfusion reaction is a greatly enhanced and can be as severe as the transfusion reaction caused by type A or B blood. So this is the research blood group system. It's not used in commonly, but commonly used are the ABO blood group system. Thank you so much.